тоҷикистон ҳамеша бо арзониву фаровонии бозорҳояш шӯҳрат дошт, аммо дар солҳои охир фаровонӣ ва дар ниҳоят арзонӣ аз бозорҳои тоҷикистон гӯё ғайб зад ва бисёре аз онҳое ки сафарҳои хориҷӣ зиёд мекунанд мегӯянд ки нархи маҳсулот дар душанбе тақрибан баробари амрико ва аврупо шудааст ва тоҷикистон ҳатто дар нархи баъзе маҳсулот чемпион ҳам ҳаст. мо барои қиёс кардани вазн дар душанбе ва яке аз кишварҳои аврупо интихоб кардем. яке аз фурӯшгоҳҳои шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чехро бо номи Tesco ва ҳоло меравем мебинем ки нархи маҳсулот дар ин ҷо чанд аст ва дар душанбе чанд. Аз душанбе моро ҳамкоронамон Шаҳлои Гулхоҷа ва Бароти Юсуфӣ ҳамроҳӣ мекунанд. хуб, меравем ва шурӯъ мекунем аз нархи маҳсулоти асосӣ орд. орд дар Прага се нав фурӯхта мешавад. орди ҳлатка, ин ҳаст мисли орди сорти олии мо. орди полуҳруба, ин ҳаст орди сорти аввал ва орди ҳуруба, ин мешавад сорти дуюм. ин одатан кадбонҳо истифода мебаранд барои таҳияи барои мисол фатир. ва нархи ордро мебинем инҷо ки нархи орди сорти олӣ ҳаст 12 крону 90 цент, аммо аз 12.90 сар мешавад ва меравад то 15.90 ва ҳатто ҳаст то 23 крон, яъне бештар аз $1. аммо дар як мағозаи ҳамсоям ҳафтаи гузашта ман дида будам ки як кило орди сорти олӣ аз беҳтарин корхонаи орди ҷумҳурии Чех аз корхонаи Осиёби Экстра буд 8 крон ва инҷо килоӣ мефурӯшанд, аммо агар 50 кило ҳисоб кунем мисли халтаҳои орд дар Тоҷикистон, ин мешавад тақрибан 400 крон, яъне $20 ё 100 сомонӣ. Шаҳло, шумо расидед ба ҷои орд унҷа? хуб, дар ин ҷо барои 1 кило орди нави аълои тавлиди Қазоқистон чанд сомон мепурсед? 2 сомону 46 дирам кило. 2 сомону 46 дирам мепурсанд ва агар ҳамин нархро ба 50 зарб занем, яъне 1 кило 1 халта орди мо чанд сомон мешавад? 123 сомон. равған ҳаст дар ин мағоза бо нархи 31 крону 90 ҳалеш. ин ҳаст равғани офтобпараст ва 31 крону 90 ҳалеш. ин мешавад бо нархи доллар тақрибан $1.5 ва ба сомонӣ тақрибан 7.5 сомонӣ. Шаҳло, нархи равған пеши шумо дар душанбе чӣ гуна аст? дар ин дукон нархи 1 литр равғани ширкати Злата 11 сомонӣ аст ва нархи 1 литр равғани ширкати Алейна низ 11 сомонӣ арзиш дорад. аммо равғани пахта ба маротиб арзонтар аст ва барои 1 литр равғани пахта 7 сомонӣ пурсида мешавад. 7 сомонӣ. номаш арай аст. арай 45 сомонӣ ва иш 35 ҳафти 5 литр 7 сомонӣ литраш мешавад. баракат 7 сомонӣ аст, арай 9 сомонӣ. дар Прага се нав шир мефурӯшанд. ҳаст шири ним фоиза, ҳаст шири 1.5% ва ҳаст шире ки 3.5% равғаннокӣ дорад. Хоб, ва вобаста ба равғаннокиаш нархам фарқ мекунад. Масалан, ним фоиза инҷа мебинем ки ҳаст 1 литраш 14 цент, 13 крону 90 ҳалеш. ин мешавад тақрибан 70 центи амрикоӣ ё ба 3.5 сомонии мо дар Тоҷикистон. ширҳо дар душанбе аз нархи бозору мағозааш фарқ мекунад ва ширҳои заводие ки дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 5 сомонию 50 дирам нарх дорад. аммо дар бозор ва ширфурӯшҳои алоҳида ки масалан ҳар субҳ дари муштариёни пойтахта мекӯбанд, барои 1 литр ширашон 5 сомонӣ мепурсанд, вале бидуни замонати он ки равғаннокии он ширашон чӣ қадар ҳаст. зимнан Шаҳло, як мақоли тоҷикист ки мегӯянд нархи сабзиву пиёзро напурсида. Биёед мо ҳам биравем нархи сабзиву пиёзро ба истилоҳ бипурсем. ва инҷо мебинем ки дар ин фурӯшгоҳи ҷумҳурии Чех нархи картошка, хоб, картошкаи хеле хуб аст.
هست 17 کرون و 90 هلش. این می شود 90 سنت امریکایی، یعنی تقریبا 4.5 سومونی ما. اما اگر شما مثلا با خلطه‌های 5 کیلویی بگیرید، 5 کیلویی این هست اینجا 39 کرون یعنی $2. این می شود 10 سومونی تقریبا، یعنی که 1 کیلو برای شما تمام می شود علاقه 2 سومونی. و ضمناً بسیاری ها کارتوشکا رو در اینجا در موسم غنوچینش، یعنی در تیر ماه ذخیره میکنن. اون وقت میفروشن 25 کیلویی تقریبا 75 کرون یعنی $3.5 که هر کیلوش برای شما اون وقت تمام می شود یگان 70 درهم، یعنی 5 مرتبه ارزانتر از نرخی که امروز هست در اینجا. خب و اکنون پیاز رو میرویم نگاه میکنیم. اینجا نوبت است برای پیاز. خب نرخ این رو ببینیم که چند است. نرخ پیاز هست اینجا 17 کرون و 90 هلش. این می شود 90 سنت، یعنی این هم هست 4.5 سومونی. و سبزی و پیاز گفتن. سبزی رو میبینیم که اینجا هست 13 کرون و 90 سنت، یعنی 70 سنت. این می شود به تاجیکی 3.5 سومونی. خب 1 کیلو سبزی. خب حالا میرزا ما در راسته سبزیجات فروشی قرار داریم و حالا میپرسیم که نرخ 1 کیلو کارتون چند سوم است؟ 2 تومان. 1 کیلوش 2 سوم. چرا اینقدر قیمت؟ کارتشکای کجاست؟ از کجا؟ از مچوب. از برای چی قدر قیمت است کارتشکا؟ اگر 5 کیلوگرم چند می‌کنید؟ 10 سوم. ارزان هم می‌کنید. سبزیتون چند سوم است؟ 1 سومونی. سبزی کجا است؟ از کومسنگی. از پیازتون چی؟ پیاز 1 سومون. این هم 1 سومون نرخ داره. جای شدهش 1 سومون است یا ارزان‌تر می‌کنید؟ 90 درهم می‌کنید. در فروشگاه‌های جمهوری چخیا سیستم ارزان کردن بعضی نوع‌های محصولات برای جلب خریدار بیشتر خیلی گسترش یافته است و مثلا این هفته می‌بینیم که در اینجا نرخ پمیدور رو خیلی ارزان کردن. این پمیدور بود 54 کرون و 90 هلش، یعنی تقریبا $2.80 یعنی 14 سومونی تاجیکی. و این هفته این پمیدور رو اینجا می‌فروشند با نرخ نزدیک 30 کرون یعنی $1.5 چیز بیشتر از 7 سومونی این ما. سیب نوع گلدن اینجا میبینیم که نرخش هست 29 کرون یعنی $1.5 7.5 سومونی میشود با نرخ ما. شالات تاجیکستان که یک وقتا حتی برای باغای زیاد سیبش سیبستان هم لقب داشت. نرخ سیب اونجا چند است؟ میرزا حالا ما در راسته میوه فروشیم و بگوشتن میتونیم پرسیم که نرخ میوه در بازاری پرسیم چند است؟ 7 سومون. سیب کجا است؟ این سیبی فیض‌آباد. سیبی بنجش هم هست. نوکتون چند پول است؟ نوک 8 سومون. 8 سومون است. این نوکی کجا؟ با نوحیه غرب. با نوکی یکون جو دیگه هم دارید میبینید؟ با هست. این نوکی خطای. باید ارزان‌تر یا قیمت‌تر؟ باید هم همین باری 8 9 تا 10 سومون. خوب برای چه کمتر قیمت است نرخ شما؟ مثلا سیب و نوک اگر همین خیلی میبیارن میگن که رفتی قیمت میقلتن. علاقه به تو بدست ما آمدن این میوه از 3-4 دست نمیذارن. هر کدوم ما 250 دیدم هم چیزی علاوه کنم. در پراگ گوشت رو اساساً به شکل لحم میفروشند و نرخش هم هست 142 کرون. این میشود $7 یعنی 35 سومونی. با اینجا میبینیم که با استخوان هم هست 108 کرون. این چیز میشود کمی بیشتر از $5 یعنی تقریبا 25 سومونی با نرخ تاجیکستان. خب کجا گوشت گوسفند است از گاو؟ گوسفند چند سوم نرخ داره؟ 34 سومون. 34 سومونی. این چند است؟ دو 33 سومون. 33 سومونی. دو گره 32 بهتر. این گوشت قیمت شدهتون چند است؟ گوشت قیمت شدهمون 30 سومون. 30 سومونی. 28 بود کو؟
تشکر شهلا و حالا ببینیم که آیا نرخ بازار تا کجا به جیب ساکنان دوشنبه موافقت میکند. در شرایط کنونی البته این با معاش که آدمان میگیرن بازار موافقت نمیکنه. نرخ خرید نمیکنه. با کسی ما موافقت نمیکنه. یعنی قیمت هست؟ نرخ ها قیمت. کارش که پیاز ساز دیگه من میشه دو میخریم. میوگی خورده میکنه؟ نه نمیکنه. گوشت مثلا گوشت گاو تماما 2 ماه یا بار 3 ماه یا بار میگیره. 6 مثال محصولات خوراکه بگو هر روز باید بخری. مثلا تر تازه که اگر بخوای هر روز باید بخری، اما اویلی که معاش که زره میگیری خب موافق نیست. خیلی اینو راست میخریم، اینو راست نمیخریم. وقتی که پول مرصد میخریم، نرصد نمیخریم. چی خیلی بگم موافق. حاضر مزد معاش که حاضر است اما موافق نیست. ولی خیلی چوب نمیخوام قایق چورش نمیخوام. و به صورت عموم با چنین خلاصه رسیدیم ما که مقایسه نرخ‌ها در دوشنبه و پراگ متاسفانه به فایده دوشنبه نیست. نرخ بسیاری از انواع محصولات در این شهر اروپا نظر به پایتخت تاجیکستان خیلی ارزانتر بوده است و آن هم در حالی که بنا به آمارهای رسمی معاش میانه در تاجیکستان هست حدود 600 سومونی یا تقریبا $120 و در جمهوری چک معاش میانه هست 24800 کرون یعنی تقریبا $1250 و اینجا از یک نفر با نام یرجی که میگوید که همه وقت از همین مغازه تسکو خریداری میکند، از یرجی میپرسیم که برداشت او چی است از نرخ‌هایی که در پایتخت چکیه هست. در اینجا نرخ نظر به مغازه‌های دیگری پراگ ارزان‌تر است، ولی با چنین نرخ در آلمان همسایه شما میتوانید محصولات صفتش بسیار بلندتر را بخرید. در اصل در آلمان هم صفت محصولات بهتر است و نرخش هم از اینجا ارزان‌تر. ببینید با وجود آن که مثلا معاش میانه در جمهوری چک نظر به تاجیکستان قریب 10 برابر فرق میکند و نرخ‌ها هم ارزانتر هستند، مردمی که در پراگ زندگی میکنند بازم برتری میدهند که و میگویند که نرخ در آلمان نسبت به جمهوری چک ارزانتر است و اون هم در حالی که مثلا بنا به حساب‌ها معاش میانه در آلمان 2500 یورو یعنی تقریبا بیش $3200 و این میشود از نرخ از معاش میانه در تاجیکستان تقریبا 25 مرتبه زیادتر. اما سبب چیست که نرخ محصولات حتی نرخ میوه و سبزیجات در کشور کشاورزی چون تاجیکستان که 72% اهالیش در دهات زندگی میکند خیلی بالاتر از نرخ این محصولات در اروپا است؟ برای نرخ‌ها را معتدل کردن قبل از همه از بین بردن مونوپولیا هست، تحلیل عمیق گذراندن لازم است که وارد کنندگان چنین مال‌ها، استحصال کنندگان چنین مال‌ها کی هستند و این در این صورت باید که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان امکانیت می‌دهد که چنین مونوپولیا را از بین ببرد. دوم مسئله که هست این پست نمودن ارزش علاوه شده ای که به این نرخ‌های مال‌ها میشن. قبل از همه این مسائل راهگیرا هست، این دوی مسئله اندازبندی هست، سوم مسئله کروپسی هست. به این ترتیب نرخ‌ها درست عرصه شده است که میتوان گفت تاجیکستان در آن علاقه از امریکا و اروپا پیش گذشته است. اقتصاددان‌ها میگویند تا زمانی که فضای در واقع رقابت سالم در عرصه‌های اقتصادی تاجیکستان ساخته نشود، این کشور همچنان شاهد موج‌های نوبنوی پرواز نرخ‌ها خواهد ماند. افت نرخ‌ها را با این شرایطی که هست ما ظاهراً در کوتاه مدت یعنی در 1 یا 2 سال نزدیک در تاجیکستان نخواهیم دید.